dear aspirants. In this video, we will see and learn more about present perfect tense and the other tenses. In my previous video, I have given you an information regarding simple present tense and the present continuous tense in detail. In this video, I would like to tell you about present perfect tense. See, dear aspirants, present perfect tense is to be known as, this is the past tense of the present tense. That means the usage behind the present perfect tense always express the completed actions in the present tense. అంటే వర్తమాన కాలంలో ఇప్పటికిప్పుడు అయిపోయినటువంటి విషయాలని చెప్పేటువంటి ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని చెప్పి అంటుంటాం. అయితే ఈ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి కొద్దిపాటి వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అది మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆ డిఫరెన్సెస్ గురించి కూడా మనం సంక్షిప్తంగా మాట్లాడుకుందాం. అయితే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ చూడండి, దీనికి స్ట్రక్చర్ ఏంటి? అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఒక పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్కి అంటే సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాజ్ ప్లస్ V3 meant for past participle. As I told you yesterday, verb forms are four kinds. They are present, past participle and present participle. So the structure comes here with the past participle. In general, we call it as V3. That is meant for third form of the verb. Okay, and the rest of the sentence part. I wrote an example for your convenience. Look at, he has just returned from Mumbai. Just now it is done. ఇప్పుడే అయిపోయింది. సో ఇంతకు ముందే ఇతను ముంబై నుంచి వచ్చాడు అనేటువంటిది ఎక్స్ప్రెషన్. సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్, ఐ హ్యావ్ టేకెన్ హియర్ ఎ సింగులర్ సబ్జెక్ట్. అండ్ అబౌట్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్, ఒకవేళ మీ యొక్క భావనలో ఒక బహువచనాన్ని కర్తగా మీరు తీసుకున్నారు లేదా మీకు ఇవ్వబడింది డ్యూరింగ్ అన్ ఎగ్జామ్ అనుకోండి, obviously have to be taken there. Why? Because have represents plural auxiliary can be taken at plural subjects in present tense. So have V3 plus remainder of sentence. So I have taken the example for your convenience. Yes, how to read this? I have just posted the letters, or we have just posted the letters, or you have just posted the letter, or they have just posted the letters, or children have just posted the letters. So this action, this statement or the sentence or this tense can be used to express the actions have been taken right now. That's all. For example, you see, I am writing, stopped writing. I am drawing a line on the board. What type of tense it is? When it is going on, it can be conveyed as continuous tense, right? It is, for example, I am drawing a line on the board. I am doing the action, so obviously it indicates present continuous tense. So I have stopped here, so my drawing line is over. So what type of tense can we use right now? So it can be told into present perfect tense. So it is a light way to remember for a time. సో ఇది చాలా సున్నితమైన విషయం. ఒక యాక్షన్ ఇప్పుడే అయిపోయినప్పుడు చెప్పాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మనం చెప్తాము. అయితే దాని స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్ ఆర్ రిమైండర్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. కాబట్టి ఇప్పటికిప్పుడు అయిపోయినటువంటి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని చెప్పడానికి మనం ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని ఉపయోగించాలి. అలానే we have another important expression
that is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. So on. Present perfect continuous tense indicates present perfect continuous tense. So the words here itself exhibit the same sense to us. Present, perfect, continuous. So once the action has begun at a particular point of time and still it is going on without stopping. So what will be the structure of it? Subject plus, have or has plus, been plus, be1 plus, ing plus, object or complement. See, this is the structure of present perfect continuous tense. So, if the subject is singular or plural, you have to take have here. If the subject is singular, you need to take has. So, why? Because it is a structure, because subject agreement with the verb. అంటే మనం వాడుతున్నటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆ యొక్క కర్త యొక్క నంబర్కి అంటే ఆ పర్సన్కి రిలేటెడ్గా ఉండాలి, అదే గ్రామర్. కాబట్టి ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ 18 years. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం చెప్తోంది? ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ 18 years. అంటే ఒక 18 సంవత్సరాల నుంచి నేను ఇంగ్లీష్ను బోధిస్తూనే ఉన్నాను. అంటే ది యాక్షన్ హ్యాస్ బిగన్ 18 years ago, but still the profession is going on. I haven't stopped it. నేను ఇంతవరకు ఆపలేదు, ఇలా కొనసాగుతూనే ఉంది. అలానే he has been learning music for 2 years. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం చెప్తుంది? అతను ఒక 2 సంవత్సరాల నుంచి సంగీతం నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాడు. కాబట్టి ద యాక్షన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ just 2 years ago, but still it is going on. See, the action has started here about for example 2 years ago. This is 2020. It might have taken 2018. The action has started, now it is 2020. It didn't stop here, still it is going on. See, the action has started at 2018, and even though it is 2020, it did not stop, it's still going on. So that is an expression you have to convey to deliver your feelings of actions which have begun some period ago and still it is going on. కాబట్టి ఇలా మీరు కొన్ని వందల వేలు తయారు చేసుకోవచ్చు మీ యొక్క అభిప్రాయాల మేరకు, మీ యొక్క ఆలోచనల మేరకు. కాబట్టి స్ట్రక్చర్ని ఒకసారి మీరు గమనిస్తే చూడండి, బీన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఒక ప్రధానమైనది. మీరు పొరపాటును కూడా కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. బీయింగ్ ఒక మాట, బీన్ ఒక మాట, బీ ఒక మాట. ఈ 3 పదాలు మనకు బీ ఫామ్స్లో కనిపిస్తాయి. అయితే ఈ బీన్ ఇక్కడ మనం ఒక కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి హెచ్ ఫామ్ను ఉపయోగించాం. కాబట్టి ఇక్కడ వర్బ్ని మళ్ళీ మనం కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మెయిన్ వర్బ్ని చూపిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ బీన్ కంజుగేటర్గా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే యాక్షన్ పర్టికులర్గా ఒక సమయంలో ప్రారంభం అయ్యింది, మళ్ళీ అది ముగిసిపోలేదు, కొనసాగుతూనే ఉంది. కాబట్టి దీన్ని కన్వే చేయడంలో మనం ఈ స్ట్రక్చర్ని ఉపయోగించుకుంటాం. కాబట్టి ఇలా ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక ఉదాహరణ, హీ హ్యాస్ బీన్ లెర్నింగ్ మ్యూజిక్ ఫర్ 2 years కాకుండా నేను చిన్న చేంజ్ చేస్తున్నాను. సిన్స్
2018 అన్నాను అనుకోండి. 2018 నుంచి ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్నల్గా ఈ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ నేర్చుకుంటూనే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీద కూడా అవగాహన తెచ్చుకోవచ్చు. అది చూడండి, ప్రిపోజిషన్స్. ఫర్ మరియు సిన్స్, ఈ రెండు కూడా ప్రిపోజిషన్స్. ఈ ప్రిపోజిషన్స్ ఏం చెప్తున్నాయి మీకు అంటే, ఫర్ అనేటువంటి ఈ ప్రిపోజిషన్ని పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒక కాల వ్యవధిలో ఫర్ని మనం ఉపయోగించుకుంటాం. సిన్స్ అనేటువంటి ఈ ఈ ప్రిపోజిషన్ని పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కాల సూచనకి ఈ యొక్క సిన్స్ని మనం ఉపయోగిస్తాం. ఎందుకు ఇది అనంటే, అన్లెస్ యూ మెన్షన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైం, మీరు ఎప్పటి నుంచి ఒక కార్యక్రమం ప్రారంభమైందో చెప్పకపోతే ఈ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది కొంత అంబిగ్యూటీని కల్పిస్తుంది, అంటే ఒక కన్ఫ్యూషన్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన సూచన, ఎందుకంటే మీరు ఫర్ ఆర్ సిన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఈ వాక్యాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు, మీరు ఏదైనా క్రియేటివ్ ఓన్ రైటింగ్ ఏదైనా తీసుకున్నా కూడా. కాబట్టి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అంటే, ఒక యాక్షన్, ఈ టీచింగ్ అనేటువంటి ఈ క్రియ 18 ఏళ్ల నాడు ప్రారంభమైంది, ఇంకా ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉన్నది. కాబట్టి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయితే ఇక్కడే ఒక మాట మనం మాట్లాడుకొని ముందు టెన్స్కి వెళ్దాం. అదేమిటి అంటే, ఈ టెన్సెస్కి అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి ప్యాసివ్ వాయిస్ లేదు. మనం మళ్ళీ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ చేసేటప్పుడు దీన్ని నేను రీకాల్ చేస్తాను మీ కన్వీనియన్స్ కోసం. అయితే ఇక్కడ మనం ఎలాగూ ఈ టెన్స్ దగ్గర మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి దీని యొక్క ముందు మనం మళ్ళీ ఈ టెన్స్ ఎక్కడ మాట్లాడుకుంటామంటే వాయిస్ చేసే దగ్గర మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎందుకు ప్యాసివ్ వాయిస్ రాదండి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి అని అంటే, ఎవరైనా మిమ్మల్ని మీ స్టూడెంట్స్ అడిగినా లేదా మీకే ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా ఒకసారి మీరు కూడా గమనించండి, ఇక్కడ బీన్ అనేటువంటి ఈ బీ ఫామ్ ఉన్న కారణంగా మీరు ప్యాసివ్ చేయగలరు. ఓకే, సరే, ఇట్ విల్ బి ఏ హ్యూజ్ డిస్కషన్. సో we'll discuss in a detail about this matter when we will discuss regarding active voice into passive voice. ఒక సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి నేను ఊరికి మీకు ఒక క్లూ, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను అంతే. కాబట్టి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేటువంటిది మీరు మ్యాక్సిమం కంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి, వాడటానికి ఎక్కువగా దీన్ని మీరు ఉపయోగించండి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెన్స్ ఈస్ పాస్ట్ టెన్స్. సరే, ఒకసారి మనం పాస్ట్ టెన్స్కి వెళ్ళటానికి ముందు ప్రెజెంట్ టెన్స్లో మనం చూసినటువంటి వాటన్నిటినీ ఒకసారి గ్లోసరీగా ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాం. అవేమేంటివి? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఏం చెప్తుందండి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఏం చెప్తుంది? దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ SR ES ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్. ఇది దేనికి వాడుకుంటాం మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ని అని అంటే, ఒక వ్యక్తి యొక్క అభిరుచులు కానీ, లేదంటే వాడి ఆలోచనలు కానీ, వాడి యొక్క దినచర్య కానీ, మీ దినచర్య కానీ, ఇవన్నీ చెప్పుకునేటువంటి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్. అలానే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఏ స్ట్రక్చర్తో ఉంది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ am or is or are plus V1 plus ing plus object or complement. ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం ఉపయోగించుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అలానే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ఈ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్. ఒక యాక్షన్ ఇప్పుడే అయిపోయింది అనేటప్పుడు దీన్ని మనం చెప్పుకుంటాం ప్రెజెంట్ టెన్స్లో.
for example, and last tense of this is present perfect continuous tense. ఈ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఏం చెప్తుందని చెప్పి అనుకున్నాం, ఏ స్ట్రక్చర్తో ఉంటుందని అనుకున్నాము అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఇంగ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్. కాబట్టి ఇది ఒక గ్లోసరీ, అంటే ఇది ఒక సమ్మరీ ఆన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ద ప్రెజెంట్ టెన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ ప్రెజెంట్ టెన్స్ని ఏమంటాం అనుకున్నాం, కాంటిన్యూయం. అంటే ఇది ఒక రెగ్యులర్, దాంట్లో ఇవన్నీ సబ్ టెన్సెస్. ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఒక ఇండెఫినైట్ కాల సూచన, ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఆ పని జరుగుతూ ఉన్నటువంటి కాల వివరణ, ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఆ పని ఇప్పుడే అయిపోయింది అని చెప్తున్నటువంటి మాట. అలానే ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఒక పని ఒక పర్టికులర్ సమయంలో మొదలై ఇంకా కొనసాగుతుంది అనేటువంటి వివరణ. కాబట్టి ఈ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఈ 4 భాగాలతోటి మన భాష మొత్తం, మన ఆలోచనలు మొత్తం కూడా ఇది నిండే ఉంటుంది సందర్భాన్ని బట్టి. ఓకే, నౌ we happily watch the past tense. past tense అనగానే అందరికీ తెలిసిపోతుంది, అది భూతకాలం, అయిపోయినటువంటి కాలానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ద పాస్ట్ టెన్స్, దానిలో కూడా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉన్నది. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఎలానో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కూడా అలానే ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ చూడండి, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నాం ఇప్పుడే, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 S ఆర్ ES ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్ ఉంటుందని చెప్పేసి అప్పుడు అనుకున్నాం. అయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2, ఇప్పుడు మీరు సింగిల్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి, ప్లూరల్ తీసుకోండి, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఐ వెంట్ టు ద మూవీ. చూడండి, ఇది పాస్ట్ టెన్స్, మెయిన్ వర్బ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్. ఐ వెంట్ టు ద మూవీ. అలానే he went to the movie, he went to the movie. కాబట్టి మనకు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉండేటువంటి అంబిగ్యూటీ ఇక్కడ ఉండదు. సబ్జెక్టు అది సింగులర్ అయినా ప్లూరల్ అయినా ఏదైనా, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వితౌట్ డౌట్ డైరెక్ట్ V2, పాస్ట్ టెన్స్లోనే మెయిన్ వెర్బ్ యొక్క వాడకం స్థిరంగా కొనసాగుతుంది. అయితే ఈ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి ఏమిటండి డిఫరెన్స్ అని అంటే, ఇప్పుడు మీరు చూడండి 2020లో మనందరం ఉన్నాం. యాక్చువల్గా Y2K మూమెంట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి బేసికల్గా అమెరికన్స్ ఎక్కువగా ప్రతి పాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్కి వాళ్ళు, అంటే రీసెంట్గా అయిపోయిన సంగతులకు కూడా వాళ్ళు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉపయోగిస్తారు అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇప్పుడే ప్రెజెంట్ టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అని చెప్పాలనుకోండి, మనం బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ఫాలో అయ్యేటువంటి వాళ్ళం ఏమంటాం, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ద ప్రెజెంట్ టెన్స్ అని చెప్పి అంటాం మనం. అదే అమెరికన్స్ అయితే ఏమంటారంటే, వీ డిస్కస్డ్ ద ప్రెజెంట్ టెన్స్ జస్ట్ నౌ ఆర్ రైట్ నౌ అని అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడే అయిపోయింది అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్లో వాళ్ళు హెచ్ ఫార్మ్స్ వాడరు, కాబట్టి వాళ్ళు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని అధికంగా ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి ఏమిటండి డిఫరెన్స్ అంటే, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో వర్సెస్ సింపుల్ పాస్ట్. సింపుల్ పాస్ట్లో మీకు ఒక ఇండికేటర్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది, ఒక కాల సూచన ఉంటుంది. చూడండి, ఎస్టర్డే, ఇది ఒక సమయ సూచన. ఐ వెంట్ టు ద మూవీ ఎస్టర్డే. అదే హీ వెంట్ టు ద మూవీ ఏ వీక్ డేస్ ఎగో, ఒక వారం రోజుల క్రితం అతను సినిమాకి వెళ్ళాడు, నేను నిన్న సినిమాకి వెళ్ళాను. కాబట్టి ఈ టైం ఎక్స్పోజర్ ఖచ్చితంగా మీకు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో అపీర్ అవుతాయి. అయితే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందనుకోండి, ఐ హ్యావ్
gone to the movie రీసెంట్లీ. ఇలాంటి యాడ్వర్బ్ ఉంటుంది. ఈ మధ్యనే అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మీరు ఏం గమనిస్తున్నారు, ఇక్కడ ఒక స్పష్టమైన కాల నిర్ణయం ఉన్నది. ఇక్కడ ఒక కాల సూచనప్రాయంగా ఉంది తప్పితే ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ మీరు కనిపెట్టలేరు. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అయితే దోస్ హూ ఆర్ విల్లింగ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలని భావిస్తూ ఉంటే, మనం స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్, బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ని చదువుకుంటాం, నేర్చుకుంటున్నాం. కాబట్టి రీసెంట్గా ఇప్పటికిప్పుడు పూర్తయిపోయినటువంటి విషయాలు మాట్లాడేటప్పుడు హెచ్ ఫామ్ ఉపయోగించండి. కొంత టాకటివ్ లాంగ్వేజ్, అమెరికన్ బేస్డ్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది కూడా మీరు ఈ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే కంప్లీట్ యాక్షన్స్ని వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు. సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ మీకు అయిపోయింది విషయము అనే దాన్ని ఎక్కువగా కన్వే చేస్తుంది. ఐ వెంట్ టు ద మూవీ అంటే ఏమిటి అర్థం, నేను సినిమా చూసేసేసాను, అయిపోయింది. అలానే దే కాల్డ్ మీ, వాళ్ళు నన్ను పిలిచేశారు, అయిపోయింది. ఎప్పుడు పిలిచారో కూడా మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. దే కాల్డ్ మీ an hour ago. కనీసం ఒక గంట క్రితం అంతా గతంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంతగా ఇమాజిన్ చేయండి. అంటే దీనికి యాక్చువల్గా ఇది పారామీటర్ చెప్పడానికి కుదరదు. ఎందుకంటే ఇది భావావేశం. ఒక మనిషి యొక్క వ్యక్తీకరణను బట్టి, వాడి యొక్క మాట తీరు, వాడి యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి వ్యక్తీకరించబడతాయి. కాబట్టి యాజ్ పర్ ద స్ట్రక్చర్ ఒకసారి మీరు చూడండి. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ కాంప్లిమెంట్, రిమైండర్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. కాబట్టి ఏదైనా యాక్షన్ ఈజ్ డన్, కంప్లీటెడ్, ఓవర్ అని చెప్పేటువంటి పరిస్థితుల్లో అట్లీస్ట్ నిన్న జరిగిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ డిస్కస్డ్ ది ప్రజెంట్ టెన్స్ ఎస్టర్డే అన్నాం అనుకోండి. నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఇంత క్రితం కూడా మాట్లాడుకున్నాం. అంటే ఏంటి అర్థం, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ది ప్రజెంట్ టెన్స్ జస్ట్ నౌ అన్నామంటే ఆ డిఫరెన్స్ కనుక మీరు ఒకసారి బేరీస్ కనుక చేసుకోగలిగితే, సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్కి ప్లస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి కనుక ఆ కొద్దిపాటి డిఫరెన్స్ని కనుక మీరు ఆకలింపు చేసుకుంటే, మీకు ఖచ్చితంగా టెన్సెస్ పరంగా డెఫినెట్గా గ్రిప్ వస్తుంది. నేను ఇంకోటి కూడా మీకు నిన్న చెప్పాను, ఇవాళ చెప్తున్నాను. సాధ్యమైనంత వరకు ఈ స్ట్రక్చర్స్ని మీరు ఉపయోగించండి మీ సొంతగా. అప్పుడే మీరు పైనీర్ అవుతారు. మీకు లాంగ్వేజ్లో అంబిగ్యూటీ లెవెల్స్ మ్యాక్సిమం కొలాప్స్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే టెన్సెస్ కనుక మీరు అదుపు చేయగలిగారు, వాటి మీద స్వారీ చేయగలిగారు అంటే ఖచ్చితంగా మీకు లాంగ్వేజ్ దాసోహమై తీరుతుంది. ఇందులో ఎలాంటి సందేహము లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ డియర్ aspirants. In my next video, I shall give you details regarding past continuous tense and past perfect tense also. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి ఇంటర్నల్ డిస్కషన్, ఇప్పుడు మళ్ళీ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూజేజ్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ యూజేజ్ మీద గురించి కూడా మనం కొంత మాట్లాడుకునేటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుంది. దాన్ని నేను మీకు పూర్తిగా సవివరంగా రేపటి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు తెలియజేస్తాను. ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి, నేను రిప్లై ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అలానే ఆంగ్ల సంహిత నో మోర్ ఇంగ్లీష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరందరూ ఆదరిస్తున్నందుకు మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు. అలానే మాకు ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది, నేను ఆ లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అక్కడైతే మీరు మరింతగా సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ని డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆస్పిరెంట్స్ విత్ అస్. అట్ ద సేమ్ టైం నేను పెట్టేటువంటి ఈ ఆన్లైన్ టెస్ట్స్ లింక్స్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైనా సరే ఆ లింక్స్ ఓపెన్ చేసుకొని ఈ యొక్క కంటెంట్ రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి ఆన్లైన్ టెస్ట్ని కూడా అటెంప్ట్ చేసి మీరు మరింత గొప్పగా మీ పోటీ పరీక్షలో రాణించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ టైం. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మోర్ ఆంగ్ల సంహిత నో మోర్ ఇంగ్లీష్ యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవర్.